ಹೇಳ್ತೀರಾ? Hallelujah. 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 Amen. இந்த 10 நாள் அப்பர் ரூம்ல என்ன நடந்ததோ, ಈ 10 ದಿನಗಳು ಅಪ್ಪರ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತೋ, how they dedicated themselves to be in the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹೇಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರೋ, Jesus said, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ರು, Amen, don't wait here. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಡಿ, Don't wait here. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಡಿ, Go to Jerusalem. ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ. See, as Jesus was about to ascend to heaven, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ he says one strong, amen, instruction. ಅವರು ಬಲವುಳ್ಳ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. He says, go and stay in Jerusalem. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ. Go to the upper room. ಆ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ wait there. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿರಿ. Hallelujah. 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 Amen. Because ಯಾಕಂದ್ರೆ as you wait there for the 10 days, 10 ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದರಿಂದ, amen, on the 50th day from the Passover, ಪಸ್ಕದ ನಂತರ 50ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, amen, that is the Pentecost. ಅದೇ ಒಂದು ಪೆಂಟಕೋಸ್ಟ್. Hallelujah. 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 Pentecost is not a denomination. Pentecost is a festival. ಪೆಂಟಕೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಂಗಡ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹಬ್ಬ. எவ்வளவு பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ So ಹೇಳ್ತೀರಾ? Penta 50, amen, so 50th day is the Pentecost. ಪೆಂಟ ಅಂದ್ರೆ 50ನೇ ದಿನ, ಅದು ಪಂಚಶತಮ ದಿನ. Amen. On the 50th day, 50ನೇ ದಿನ the Spirit of the Lord came upon them mightily. ದೇವರಾತ್ಮನವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದನು. Amen. Everything was completely changed. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. The coward people became, amen, courageous people. ದೇವರಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು. பயந்து போயிருந்த ஜனங்கள் அவங்க பயங்கரமா மாறிட்டாங்க. ಆ ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ಜನರು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು. பலவீனமா இருந்தவர்கள் பலத்தோடு நிரப்பப்பட்டார்கள். ಬಲನೆತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು. Amen. Everyone were waiting to see heaven, but heaven came down that day. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಪರಲೋಕವೇ ಇಳಿದು ಬಂತು. ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋಣ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ಎவ்வளவு பேர் ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Heaven came down that day. ಪರಲೋಕ ಇಳಿದು ಬಂತು. Heavenly language came down. ಪರಲೋಕದ ಭಾಷೆ ಇಳಿದು ಬಂತು. Heavenly spirit came down. ಪರಲೋಕದ ಆತ್ಮ ಇಳಿದು ಬಂತು. Heavenly power came down. ಪರಲೋಕದ ಬಲ ಇಳಿದು ಬಂತು. Ordinary people became like angels of God. ಸಾಧಾರಣ ಜನರು ದೇವದೂತರಂತೆ ಬದಲಾದರು. Only one day, ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ 3,000 people got baptized. 3,000 ಜನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರು. What was the secret? ರಹಸ್ಯ ಏನು? That 10 days in the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 10 ದಿನಗಳು. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Waiting 10 days in the Pentecost, amen, in the upper room. ಆ ಒಂದು 10 ದಿನಗಳು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. How many of you believe? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? How many of you pray with me? ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಸಂಗಡ Lord, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀರಾ? fill me like that, Lord. ದೇವರೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. Amen. How many of you always pray like this? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀರಾ? Amen. Lord, we want to see those days of Pentecost again. ದೇವರೇ ಆ ಪಂಚಶತಮ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅಪೊಸ್ತಲರುடைய நாட்களை நாங்க பார்க்கணும் ಆಂಡವರೇ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ದೇವರೇ. We want to see the blind eyes open. ದೇವರೇ ಕುರುಡ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. Amen. As a prophet of God I prophesy. ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Listen to me my dear students. ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Amen. I prophesy. ನಾನು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. The end time revival for India will be a miracle revival. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಕೊನೆಯ ಉಜ್ಜೀವನ ಅದು ಅದ್ಭುತದ ಉಜ್ಜೀವನ. The hand of the Lord is ready to perform mightier things. ದೇವರ ಕರವು ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. I see it before my eyes. ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. I see it in my eyes. ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. The days are coming. ದಿನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. Amen. The blind eyes are going to open. ಕುರುಡ ಕಣ್ಣುಗಳದು ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. The deaf ears are going to hear. ಕಿವುಡ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. Amen. When Moses, amen, went to Egypt. ಮೋಶೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, amen, the Lord said, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, there is no other way this foolish Pharaoh, amen, will allow these people to get out of Egypt. ಈ ಒಂದು ಹುಚ್ಚನಾದಂತ ಫರೋನನ್ನು ಈ ಜನರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. அவன் எப்படியோ பண்ணாலும் விட மாட்டான். ಅವನು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ಲ. Because it is not 1 year or 2 years, it's almost 400 years of slavery. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ದಾಸತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಇದು 400 ವರ್ಷಗಳ ದಾಸತ್ವ. God says, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, I will reveal my mighty hand. ನಾನು ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. How many of you believe? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? These are the days of Moses. ಇದು ಮೋಶೆಯ ದಿನಗಳು. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When I was waiting in the presence of God some years ago, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಯುವಾಗ, truly broken in my ministry, ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಗಳು, truly disgraced in my ministry, ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಂತ ದಿನಗಳು, I was waiting in the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. One midnight,
ಒಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ Amen. While I was, amen, sleeping, ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ the Lord sent an, amen, a person from heaven. ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು He ಕಳಿಸಿದ್ರು. woke me up. ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, It was not a dream, my brother. ಅದು ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ It was ಸಹೋದರ, not some vision, my dear brother. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ, It was a real thing happening in front of my eyes. ಅದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ನಿಜಾಂಶವಾದ ಕಾರ್ಯ. Amen. He woke me up. ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, Amen. He called me out from the bedroom. ನನ್ನ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, Amen. And he spoke to me half an hour about the kingdom of God. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅರ್ಧ ತಾಸುಗಳ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. said, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, In this end time, ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ the Lord ದಿನಗಳಲ್ಲಿ has chosen you to do this work. ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. He said, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, God trusts you. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. God believes that you are faithful. ನೀನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. Don't look at your weaknesses. ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಡ. Don't look at your brokenness. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಡ. If God can do so many things through me, ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, Amen, He will do it through you, my dear son. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Do you know who He was? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಆತನು ಯಾರು? ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗ உங்களுக்கு தெரியுமா? ಆತನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ? Amen. I looked at him and asked him, ನಾನು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು Sir, ಕೇಳಿದೆ, I know that you are not an angel. ಸರ್ ನೀವು ದೇವದೂತ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. I know that you are not my Lord also. ನೀವು ನನ್ನ ದೇವರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. Who are you, sir? ನೀವು ಯಾರು? You have been sent by heaven to talk to me. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವರು ನೀವು. He laid his hand on my shoulder and he said, ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, I am Moses. ನಾನು ಮೋಶೆ. I am Moses. ನಾನು I have ಮೋಶೆ. been sent by the Lord ನಾನು ದೇವರಿಂದ to ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. convey this to you. ಇದನ್ನು ನಿನಗೆ He ತಿಳಿಸಲು. said, Stephen, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಟೀಫನ್, don't look at your discouragement. ನಿನ್ನ ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಡ. Amen. If God can use an ordinary, useless vessel like me, ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತ ಪಾತ್ರೆಯಾದ ನನ್ನನ್ನ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, He can use you also. ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. That was my turning point, my dear brother. ಅದೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಂತ That was ಸಮಯ. my turning point, my dear ಅದೇ sister. ನನ್ನ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ My ಆಗಿತ್ತು. dear people of God, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವ today ಜನರೇ, I want to tell you, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ why ಹೇಳ್ತೇನೆ, did God send, amen, Moses in that visitation? ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. Amen. எதற்காக அனுப்பினார்? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು? எதற்காக என்றால் கடைசி நாட்களில் தன்னுடைய வல்லமையை திரும்பி ஒரு மனுஷன் மூலமாக கர்த்தர் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಡೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? அந்த மனுஷர் வேற யாரும் இல்ல, அந்த மனுஷர் நீங்கள் தான். ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನು ನೀನೇ. How many of you believe that? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಾ? Your hands are going to turn as a miracle hand. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತವದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಸ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. Your walk will turn as a miracle walk. ನೀವು ನಡೆಯುವಂತ ನಡೆ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡೆಯಾಗಿ Amen. The Holy ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. Spirit filled Peter in so much. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ರು. Amen. The Bible says ಸತ್ಯವೇದ they ಹೇಳ್ತದೆ, waited for 10 days. ಅವರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ They ಕಾಯ್ದರು. received the power of the Holy Spirit. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬಲವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದ್ರು. They preached the word of God. ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿದ್ರು. Amen. They baptized thousands. ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟರು. Amen. The anointing was increasing. ಆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತು. Amen. The anointing was increasing. ಅಭಿಷೇಕವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತು. The power was increasing. ಬಲವಾದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂತು. Amen. There came a time. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ Amen. When Peter was, was known that he was in the city. ಪೇತ್ರನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, Amen. அவங்க என்ன பண்ணாங்க? ಅವರು ಏನ್ They ಮಾಡಿದ್ರು? brought all the sick people and laid them at the roadside. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Amen. ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು. எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது புரியுதுங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? Important people. ಆ ಒಂದು நடக்க முடியாத ಜನங்கள். ನಡಲಿಕ್ಕಾಗದಂತ ಜನರು. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. ಕುಷ್ಠರೋಗದಲ್ಲಿ இருக்கிற மக்கள். ಕುಷ್ಠರೋಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರು. ಕೈ ಕಾಲು ವಿழுந்து போனவங்க. ಕೈ ಕಾಲು ಬಿದ್ದೋದ They ಜನರು. were all thrown, amen, at the roadside. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬೀದಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು. Not to, amen, cast them out from their houses. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, but to bring them into their houses completely whole. ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಪಡಿಸಲು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. Hallelujah. Hallelujah. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Hallelujah. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟರ ಬೇರೆ ಸಂತೋಷமா ಇರಕರೆಂಗೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. What did they do? ಅವರು ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು? Amen. They put them at the roadside. ಅವರನ್ನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, when the, amen, Peter's shadow fell upon them, ಪೇತ್ರನ ನೆರಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತು. they were all getting healed. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿದ್ರು. This is Pentecostal revival. ಇದೇ ಪಂಚಶತಮ ಉಜ್ಜೀವನ. This is that, amen, after 10 days effect.
act. ಈ 10 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ನಡೆದಂತ ಕಾರ್ಯ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ How ಹೇಳ್ತೀರಾ? many of you believe? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಈಗ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ போனீங்கன்னா ஒருத்தருக்காக ஜெபிக்க அந்த வார்ಡ್ எல்லாம் சுகமாய் மாறணும். ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? நீங்கள் ಕೈ வைக்கும்போது பேய்கள் ஓடணும். ನೀವು ಕೈ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಓಡಬೇಕು. ಜಪಿக்கும்போது ಕಣ್ಗಳು ತೆರೆಕಪಡணும். ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿಗಳು ಕರೆಯணும். ಆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗಬೇಕು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಂಬರಿಂಗ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ஹalleluya. ஹalleluya. அந்த பவர் வெளிப்படுறதுக்காக தான் இந்த 10 days கூட I will preach on upper room. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ 10 ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀ ಮೇಲ್ ಅಂತಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೂಡುಮಿಲ್ಲಾಮ ಸಿಲ್ಲನುம் ಇಲ್ಲದವರು வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே. ಬೆಚ್ಚಗೊಲ್ಲದೆ ತಣ್ಣಗೊಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಜೀವಿತ ನನಗೆ ಬೇಡ. Amen. I want to be a blazing for God. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಾಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟನೇ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೊಳಿಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎರಿಯನು ಆண்டವರೇ. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಹತ್ತಿ ಉರಿಯಬೇಕು ದೇವರೇ. கிட்ட வந்தவனும் கூட எரிஞ்சு போகிற அளவுக்கு நான் வந்து எரியணும் ஆண்டவரೇ. ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವಂತೆ ನಾನು ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು ದೇವರೇ. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. If one hut gets fire, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಜೋಪಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಜೋಪಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ, it will surely pass on that fire to the next hut. ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಜೋಪಡಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಾದ್ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿದಾದ್ಮೇಲೆ, when you go back to your place, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, when you go back to your churches, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ, this fire you cannot resist it, brother. ಈ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನೀವು ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You cannot hold it, brother. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Because your God is a consuming fire. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನ ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿ. He is a consuming fire. ಆತನು ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿ. ಎಷ್ಟನೇ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. That fire will pass on. ಆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ. That fire will, amen, ignite the whole church. ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಉರಿಸುತ್ತೆ. It will ignite your family. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹತ್ತಿಸುತ್ತೆ. It will ignite everything. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಉರಿಸುತ್ತೆ. எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದು அந்த வல்லமைக்காக இந்த 10 நாள் நீங்க ஜெபத்தோட கூட இருக்கணும். ಆ ಒಂದು ಬಲಕ್ಕಾಗಿ 10 ದಿನಗಳು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಡಾமல் ಜெபம் பண்ணிட்டு இருங்க. ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Even in the nights you sit and pray. ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Look at your notes, amen, and recall everything. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. We have many powerful subjects to teach you in this 10 days. ಈ 10 ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲವಾದಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲಿದೆ. But I have prayed the Lord to give me more revelation only upon the upper room. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮೇಲಂತಸ್ತಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲಂತಸ್ತಲ್ಲೇ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಲಿರೋ ಪರಲೋಕನೇ ಕೆಳಗೆ ತಂದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪರಲೋಕವನ್ನೇ ಕೆಳಗೆ ತರಬೇಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. சந்தோஷமாய் பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்லலாமா? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ಕರ್ತರು ಉನ್ನೆ ಸರಿಯಾದ இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ஹalleluya. Hallelujah. You will never be the same again. ನೀವು ಇದ್ದಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. சொல்லுங்க, you will never be the same again. ಹೇಳಿ, ನೀವು ಇದ್ದಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ Hallelujah. 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 Are you happy? ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Are you happy? ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? So, before I speak about that 10 days upper room, 10 ದಿನಗಳ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, there is another one upper room while Jesus was still alive. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರು. Amen. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ ಇದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ ಇದೆ. So listen to me. ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿ. Amen. On the 10 days after Jesus resurrection and ascension, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅದ ನಂತರ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, Amen, அதிலே என்னென்னಲ್ಲ வல்லமை இருக்கிறதோ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಲಗಳಿದೆಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, we need to focus on something that happened while Jesus was still alive. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. I wanted to hear with hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord ಒಂದಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿ, ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ರಿ. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ. Hallelujah. Hallelujah. I will give you 5 minutes break after amen I share for 15 minutes, okay? 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಂಗೆ ಎಳ್ದಿಗಿರೀங்களா ನಿಮಗೆ? ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಬಿಡ್ತೀರಾ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. When Jesus was alive, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ, நல்ல கவனிங்க, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. Amen, நல்ல கவனிங்க, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. When Jesus was alive, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, before he was, amen, raised up to the cross,
ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ he went to a upper place. ಆತನೊಂದು ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು. Amen. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது புரியுதுங்க? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ Are you ಆಗ್ತಿದೆ? understanding what I'm telling you? ಹೇಳೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Once again I tell you, listen, listen, ಮತ್ತೆ ನಾನು listen. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Amen. When disciples were there on the upper room, ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ರು. amen, ಇದ್ದಾಗ, amen, in Acts chapter 2, ಆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ the ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ Holy Spirit came mightily upon them. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದ್ರು. Their life raised to the next level. ಅವರ ಜೀವನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. They never turned back. ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. They never were, amen, backsliders. ಅವರು ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. They were never cowards again. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. They were, amen, பயந்து போனவர்களா இருக்கல. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಭಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. Amen. They never went back, amen, to catch their net again. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಲೆನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. Amen. They became successors. ಅವರು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರು. They became mighty apostles of God. ಅವರು ಬಲವುಳ್ಳ ಅಪೊಸ್ತಲರಾದ್ರು. They became nation changers. ಅವರು ದೇಶವನ್ನ ಬದಲಿಸುವವರಾದ್ರು. They became miracle workers. ಅವರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು They ಮಾಡುವವರಾದ್ರು. started to establish churches. ಅವರು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. They brought revival in every nation. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ತಂದ್ರು. Amen. They died for Jesus. ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ They became ಜೀವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. martyrs for Jesus. ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದರು. Amen. Hallelujah. 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 But while Jesus was still alive, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, before he was raised up to the cross, ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಎತ್ತಲ್ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನಾಳೆಗೆ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ, amen, ನಾಳೆಗೆ, amen, அவர் சிலுவையிலே உயர்த்தப்படணும் என்றது இருக்கும்போது, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ, amen, what did he do? ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? He tells his disciple to prepare a Passover. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪಸ್ಕವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ರು. நான் சொன்னது எத்தனை பேருக்கு புரியுதுங்க? ನಡೆದಷ್ಟನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. Where, amen, does he say his disciple to prepare that Passover? ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಸ್ಕವನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ರು? Amen, in an upper room. ಅದು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ. If you want to experience that upper room, ಆ ಒಂದು ಮೇಲಂತಸ್ತನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ, that Acts upper room, ಆ ಒಂದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯದ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ, you, amen, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ, you need to first experience this upper room with Jesus. ಈ ಒಂದು ಮೇಲಂತಸ್ತನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಷ್ಟನೇ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? These disciples, ಈ ಶಿಷ್ಯರು just never received the Holy Spirit by, amen, sitting in Jerusalem on the upper room. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. Amen. They first experienced that upper room with Jesus. ಆ ಒಂದು ಮೇಲಂತಸ್ತನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟನೇ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟನೇ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Amen. Are you listening to what I am telling you? ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? இந்த ரகசியம் உங்களுக்குள்ள ஆழமாய் போவதாக. ಈ ರಹಸ್ಯ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ. Amen. You are in the realm of revelation. ನೀವು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. Amen. This is the place where you need to open up your heart and say, Holy Spirit, teach me more deeper. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ನೀವು ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವ ಸಮಯ. ಬೋಧಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರೇ, ಆಳವಾದದನ್ನ ಬೋಧಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, எனக்கு அறியாததுமான காரியங்களை, ನನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು. What did the word of God said in Jeremiah 33:3? ಯೆರೆಮೀಯ 33:3 ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, Call upon me, ನನ್ನನ್ನು ಕರಿ, and I will answer thee. ನಾನು ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ತಾನೇ. And I will show you, ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, deeper things, ಆಳವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, deeper things, ಆಳವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, mysterious things, ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಮರ್ಮವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவேன். ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟನೇ பேர் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? I am inside the realm of revelation. ನಾನು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. I am inside the arena of Rema. ಒಂದು ರೇಮ ಮಂಡಲದೊಳಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟನೇ பேர் ವಿಶ್ವಾಸಿக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? நல்ல கவனிங்க, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. I want to tell you once again. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. I know this is little bit tougher for you to understand. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ But ಆಗಬಹುದು. I once again tell you, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, these disciples were not climbing into that upper room, amen, for the first time in Acts. ಅವನು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. Amen. They had already, amen, they had gone to an upper room with Jesus few days back. ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಕೆಲವು
ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Amen. ஏனென்றால் ಯಾಕಂದ್ರೆ Jesus wanted to show them the importance of upper room. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ எத்தனை ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? எல்லாரும் சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. இந்த அப்பர் ரூம் இல்லாம ಈ ಒಂದು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಜೀಸಸ್ ಓಡ್ ಕೂಡ ஒரு அப்பர் ரூம் ಇல்லாಮ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹೇಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಇಲ್ಲದ ஒரு அப்பர் ரூம் ಇಲ್ಲದ, ಯೇಸು ಇಲ್ಲದ ಆ ಒಂದು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ ಆಮೆನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಮೆನ್ ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ ಕೊಠಡಿನ ನಾವು ಹತ್ತಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪಂಚಶತಮ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Then what is this upper room? ಈ ಒಂದು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ ಏನು? What is that upper room? ಆ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ ಏನು? Amen. This upper room, ಈ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ was ಕೊಠಡಿ a supper room. ಅದೊಂದು ಭೋಜನದ ಒಂದು ರೂಮ್. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவரோடு கூட உட்கார்ந்து புசிக்காம நீங்க அவரை போல வாழ முடியாது. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನೀನು ಭೋಜನ ಮಾಡದೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. First you need to climb the upper room that is amen meant for the supper. ಆ ಒಂದು ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ನೀನು ಮೊದಲು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಅಂಗ போனாதா, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನೆ அவரோடு நீ உட்கார்ந்தாதா, ಆತನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ அவருடைய சத்தத்தை நீ கேட்டாதா, ಆತನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ, அவரோடு நீ ಭೋಜனம் பண்ணினாதா, ಆತನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ, அவரோடு நீ ஒன்றானாதா, ಆತನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಒಂದಾದ್ರೇನೆ உனக்கு இன்னொரு அப்பர் ரூம் உனக்காக ನಿನಗೆ காத்திருக்கு. ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ அந்த ஒரு ಕಾದಿರುವುದು. அப்பர் ரூம்ல ಆ ಒಂದು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ it is not ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ a fellowship upper room. ಅದೊಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ ಅಲ್ಲ, அது வல்லமையின் அப்பர் room. ಅದು ಬಲವುಳ್ಳ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ. ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ அது ಹೇಳ್ತೀರಾ? பலவீனங்களை மாற்றுகிற அப்பர் room. ಅದು ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಕೊಠಡಿ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Amen. Jesus wanted to dine with disciples. Jesus wanted to dine with his disciples. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. Amen. எப்படிப்பட்ட disciples ஓட? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ? Amen. Those people who are going to run away, amen, because of the cross that he is going to carry. ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ. Amen. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆದ್ರೆ Amen, in the upper room that is in the Pentecost, ಆ ಪಂಚಶತಮ ದಿನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ, Acts 1 ல இருக்கிற அந்த upper room, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 1ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ, ಅದು என்ன மாதிரி upper room? ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೊಠಡಿ? ಅದು என்ன மாதிரி upper room? ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ upper ಕೊಠಡಿ? room ல ಆ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ you ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ need to be a praying person. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ You need ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. to be a waiting man. ನೀವು ಕಾಯುವಂತ You ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. need to be a people without amen selfishness. ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವಿರಬೇಕು. ஆனால் ಹಿಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀ ಬಲವೀನನೋ ನೀ ಬಲನಿಲ್ಲದವನೋ, ನೀನು ಬಲಹೀನನೋ ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವನೋ, ನೀ ಓಡಿ ಹೋಗಿರವನೋ ಇಲ್ಲ பொய் சொல்லுகிறவனோ, ನೀನು ಓಡಿ ಹೋಗುವವನೋ ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು நீ ಹೇಳುವವನೋ, காட்டி கொடுக்கிறவனோ இல்ல ஏமாற்றுகிறவனோ, ನೀನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವನೋ ಇಲ್ಲ ಯಾಮಾರಿಸುವವನೋ, ஆனா நீ ஆண்டவர் உன்னை கரம் விரித்து அழைக்கிறார், வந்து என்னோடு சாப்பிடுவான். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಬಂದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡು. எத்தனை பேரு சந்தோஷமே இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம்? ಸಂತೋಷವೇ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? Hallelujah. 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 Master wants to spend time with you. ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ಯಜಮಾನನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಯಜಮಾನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಜಮಾನನು உங்களோடு கூட ಭೋಜನ பண்ண விரும்புகிறார். ಯಜಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. He wants to wash your feet. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. He wants to amen clothe you with righteousness. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಒದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. He wants to feed you. ಆತ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. He wants to give his body to you. ಆತನ ಶರೀರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. He wants to give his blood to you. ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. Amen. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅಪ್ಪರ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಅழைக்கிறார். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? He knows that you are a weak person. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಬಲಹೀನತೆಯ ಮನುಷ್ಯರು. But still he calls you to be with him. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆಗೆ ನಾನು சொல்றது புரியுதுங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? Hallelujah. Hallelujah. Amen. But how this happens? ಇದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಂಗ. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. Hallelujah ಸ್ತೋತ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. 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 Amen. The first
first thing the Bible says, ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯ ಸತ್ಯವೇದ if ಹೇಳ್ತದೆ. you turn your Bibles to Luke chapter 22. ಲೂಕ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ The Bible says in 7th verse, ಸತ್ಯವೇದ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, then came the day of unleavened bread when the Passover must be killed. ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And he sent Peter and John saying, go and prepare us the Passover that we may eat. ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯತಕ್ಕ ದಿವಸ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೂ ಯೋಹಾನನಿಗೂ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. Amen. Hallelujah. Hallelujah. நான் சொல்றது எத்தனை பேர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க? ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? Jesus calls his disciples Peter and John. ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತ ಯೋಹಾನ ಮತ್ತು ಪೇತ್ರನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕರೆದು, Amen. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Amen. In their foundation, I am speaking the introduction for this course. ಇದೊಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನದು. Amen. நல்லா கவனிங்க. ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. Amen. Hallelujah. 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 Listen to me very carefully. ಹೇಳೋದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. Whom did Jesus call to do all this preparation? ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರನ್ನ ಕರೆದ್ರು? Jesus had 12 disciples, right? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ 12 ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. But Jesus calls John and Peter because these are the people after the Pentecost who are the pioneers for the apostolic ministry. ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಶತಮ ದಿನ ಆದ ನಂತರ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವರು ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಮೊದಲು. First miracle workers. ಇವರೇ ಮೊದಲು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವವರು. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? They were the first apostles who inaugurated the churches. ಆ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಇವರೇ. The first baptizers. ಮೊದಲು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟವರು. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So he says to his disciples, ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ, go and prepare us a Passover. ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ. Amen. நாங்க எல்லாம் நைட் சாப்பிடணும். ನಾವೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಸ್ಕ ಪಂಡಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡணும். ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ you go and prepare a place. ನೀವು ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ. Amen. And they said unto him, where will thou that we prepare? ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಿ? உங்களுக்கு எங்க இஷ்டம் ஆண்டவரே? ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ದೇವರೇ? எங்க சாப்பிடணும்னு சொல்றீங்க ஆண்டவரே? ನೀವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಂತೀರಾ ದೇವರೇ? listen. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. Jesus is speaking about the upper room. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. When we planned about conducting 10 days conference, ನಾವು ಒಂದು 10 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we first planned, this will be in NR Mohalla. ನಾವು ಇದು ಎನ್ಆರ್ ಮೋಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿದ್ವಿ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. In the same way, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, amen, they come to Jesus. They came to Jesus and asked him, where should we prepare the Passover? ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಪಸ್ಕಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು? எங்க சாப்பிடணும்னு விரும்புறீங்க? ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ See the way ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? the whole Jesus gives the whole address. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. எப்படி கொடுக்கிறார் என்றால், ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, amen, it was really shocking. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಶಾಕಿಂಗ್ Look at ಆಗಿತ್ತು. what the Bible says. ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡುವ. And he said unto them, ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿ, behold, when you entered into the city. ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ. Amen. When you enter into the city. ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ നല്ല ಗಮನಿಂಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಂಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು before ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, I die, ನಾನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ before ಮುಂಚೆ, I am crucified, ನಾನು ಶಿಲುಬೆಗೆ I ಜಡಿಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ want to ಮುಂಚೆ eat with you. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. I want to dine with you. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. I want to spend time with you. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಸಮಯ I ಕಳಿಬೇಕು. want to talk to you. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ I ಮಾತನಾಡಬೇಕು. want to, amen, impart everything that is in me into you. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ I ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. want to break my body and give it to you. ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಮುರಿದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. I want to give my blood to you. ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. I want to wash you. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೊಳಿಬೇಕು. I want to make you eligible. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. Amen. Then the question now arises is, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, amen, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಪண்றது ಇದು? ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? எந்த இடத்துல உங்களுக்கு அது ஆயத்தப்படுத்துறது? ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು? Amen. Jesus said, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ರು, see, listen. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. When you enter into the city, ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ, ನೀವು ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ, the Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, there shall a man you meet. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀರಾ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. நீங்க போகும்போது, ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ, அந்த பட்டணத்துக்குள்ள போகும்போது, ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, amen, ஒரு மனுஷனை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನೀವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀರಾ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? amen. அவர் உங்களை சந்திப்பார். ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸ್ತಾನೆ. எத்தனை பேர் hallelujah சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What does that verse says in Kannada? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ?
ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹಾ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತುಂಬಿದ ಕೊಡವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬರುವನು. Amen. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்க போகிற அந்த பட்டணத்துல ನೀವು ಹೋಗುವ ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ கவனிங்க, ஒரு அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ. Enter into that city, ನೀವು ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ you need not to search anyone. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. You need not to search for rented place. ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ You ಇಲ್ಲ. need not to go in search of a broker. ನೀವು ಬ್ರೋಕರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. You need not to see a restaurant. ನೀವು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವ But ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Jesus said, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು when you ಹೇಳಿದ್ರು, enter into that city, ನೀವು ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ one man will meet you. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? For this 10 days course, ಈ 10 ದಿನಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ as you planned, ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡದಂತೆ, ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ, ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದಾಗ್ಲೇ, when you said I want to go to this course, ಓ ನಾ ಇಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇ, amen, God sends Holy Spirit to meet you. ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿಮಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? He will meet you. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ್ರು. அந்த மனுஷன் உங்களை வந்து சந்திப்பார். ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. Amen. You are not here with your effort. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ನೀವಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. You are not brought here with your, amen, your strength. ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. You are here because someone met you. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ஒருவர் உங்களை சந்தித்தார். ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ್ರು. ஒருவர் உங்களை வந்து, amen, எந்த இடத்துல பஸ்கால இயேசுவோடு நீங்கள் இருக்கணும் என்பதற்காக ஒருவர் உங்களை வழியிலே சந்திக்கிறார். ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಸ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? These disciples never came and knocked the door. ಈ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. அந்த மனுஷனுடைய வீட்டுக்கு வரல. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. இவங்க புறப்பட்ட போது, ಇವರು ಹೊರಟಾಗಲೇ, when they started to move, ಇವರು ಹಾಗೆ ಹೊರಟಾಗಲೇ there they met that man. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಬಂದನು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Amen. Through you, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ God wants to, amen, explode his power in the nations. ಈ ಒಂದು ಬಲವನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. That's why ಅದಕ್ಕಾಗಿ the Holy Spirit, that person met you. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ್ರು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? எத்தனை பேர் சொல்றீங்க ஆண்டவரே தான் என்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ? Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವರವೇ ಇಲ್ಲ. Amen. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, he has a picture of water. Amen. ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹಾ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತುಂಬಿದ ಕೊಡವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಬರುವನು. ಅವನು ಹೋಗುವ ಮನೆಗೆ Amen. போதும். Amen. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த மனுஷனை எப்படி நீ கண்டுபிடிக்கிறது? ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು How ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು? will you, amen, there comes, amen, there comes a person who will come and meet you. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎவ்வளோ பேர் ಮೀಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇವೆ. Amen. If brother Sam goes outside, the whole Mysore knows him. ಬ್ರದರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಮೈಸೂರೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Everyone will say shalom alaikum. Hallelujah. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Many people know him. ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. But Jesus gives an identity of that person. ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. The person who comes and meets you ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ has a pot of water. ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ಬಿಂದಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. Because ಯಾಕಂದ್ರೆ he is the fountain of water. ಆತನೇ ಜೀವ ಬುಗ್ಗೆಯು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? கரங்களை தட்டி ஆவியானவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க பார்க்கலாம். ತಟ್ಟಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ. ಆಮೆನ್. ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಟ್ರಿ ಅದ್ಲಾಗ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಟ್ಟಿ. Hallelujah. Hallelujah. He has a picture of water. ಎಲ್ಲರೂ சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. ಅವರಿಗಿட்ட he had a picture of water. ಆ ಒಂದು ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೊಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಖಾಲಿ ಕೊಡವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರ? ನೋ 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 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿತ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿತ್ತ. He had a pot full of water. ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಕೊಡವಿತ್ತು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? உங்களை சந்திக்கிற அந்த ஆவியானவர், ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು, உங்களை மேல் அறைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிற ஆவியானவர், ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆ ತಂದಿರುವ ದೇವರಾತ್ಮನು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, you are not here by accident. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. You are not here because you planned, you booked a ticket. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. You are not here because your pastor pushed you. ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. You are here because that person met you. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರಿಂದ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಸಂಧಿಸಿರುಕ್கிறார். ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. அந்த மனுஷனுடைய கையில நிறைய தண்ணி இருக்கிறது. ಆ ಮನುಷ್ಯನ
கணக்கையில் ಹೆಚ್ಚಾದ ತುಂಬಿದ ನೀರು அந்த தண்ணீர் எதற்காக? ಆ ನೀರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? உன் தாகத்தை தீர்க்கிற தண்ணீர், ನಿನ್ನ ದಾಹವನ್ನು ತೀರಿಸುವ உன்னை ನೀರು, ಅಭಿಷೇಕத்தினால ಮೂಡುகிற ஒரு ನಿನ್ನ தண்ணீர், ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವಂತ ನೀರು, உன் மூலியமாக ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ தேசங்களுக்கு ஜீவ நதிகளை பாய வைக்கிற ದೇಶಗಳಿಗೆ ಜೀವ ನದಿಯನ್ನ ಹರಿಸಲು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಮೆನ್. ಕಣಕಾಲ அளவு போதாதபடி, ಮೊಣಕಾಲಿನಷ್ಟು ಸಾಕಾಗದ ಹಾಗೆ, ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಮೊಳಕಾಲ அளவு போதாதபடி, ಮೊಣಕಾಲಿನಷ್ಟು ಸಾಕಾಗದ ಹಾಗೆ, ಇಡುಪಿನ அளவு போதாதபடி, ಸೊಂಟದಷ್ಟು ಸಾಕಾಗದ ಹಾಗೆ, மூழ்கಿ போகும்படி ನೀವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ அவர் உனக்காக தண்ணியை சுமந்து வருகிறார். ಅವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಡವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. How many of you believe? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? Jesus is pointing out about someone, about the upper room. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಗುರುತು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಂತಸ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ತಾರೆ. அந்த யாரை பத்தி பேசுறாரு ஜீசஸ்? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? listen. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. Jesus is telling his disciples, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ஒரு ಮನುಷ್ಯನೋಡ ನೀ upper roomಗೆ போனேனா, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, Acts of Apostles ವಲ್ಲಮಯಾಯಿ ಮಾರ್, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರ್ತದೆ. Jesus was present. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. Amen. Jesus ಇದ್ದಾಗಲೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದ್ದಾಗಲೇ he says, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, if you want to get close to me, ನನಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ if ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, you want to eat with me, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟ if ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, you want to talk to me, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, then you need to meet that person. ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ You ಆಗಬೇಕು. need to meet that person. ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவருக்கு சொல்றீங்க, நன்றி ஆண்டவரேன்னு சொல்லு. ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Amen. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He had a picture of water. ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊಡ ಇತ್ತು. And the Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, Amen, follow him into the house where he enters. ಅವನು ಹೋಗುವ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. Amen. அவர் எங்க போறாரோ அவருக்கு பின்னால போ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ The ಹೇಳ್ತೀರಾ? first thing is, ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯ ಏನು? I am not going to meet the Holy Spirit. The Holy Spirit came and met me. ನಾನು ಹೋಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಭೇಟಿ ಆಗಲ್ಲ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? நான் அவரை தேடி போகல, ನಾನು ಆತನ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಲ್ಲ, அவரೇ என்னை தேடி வந்தார். ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ್ರು. What is the second thing? ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ What ಏನು? is the amen, the identity of the Holy Spirit? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಗುರುತೇನು? He carries water. ಆತನು ನೀರಿನ ಕೊಡವನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. என்னெல்லாம் உனக்குள்ள வறட்சியா இருக்குதோ, ಏನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆಯೋ, ಅದೆಲ್ಲಾಮೇ ತಣ್ಣೀರ್ ಪಾಯ್ಚೆ ನದಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀರರಿಸಿ ನದಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಒಣ ನೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳನ್ನು ಹರಿಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಒಣ ನೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಯನ್ನ ಹರಿಯ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಫಲಭರಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಬರುಡಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಭರಿತವಾಗಿ அவர் ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು கையில தண்ணீரை சுமந்து உன்னிடத்தில் வருகிறார். ಆತನು ನೀರಿನ ಕೊಡವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. What is the third thing? ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ ಏನು? When you see that man, ನೀವು ಆತನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ, ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ சொல்லுங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, my heart ನನ್ನ ಹೃದಯ is to follow the person who has a picture in his hand. ಆ ನೀರಿನ ಕೊಡವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. Amen. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Amen. தாகமா இருக்கிறவன் என்னிடத்தில் வரட்டும், ದಾಹವಾಗಿರುವವನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, நான் அவனுக்கு ஜீவ தண்ணீரை தருகிறேன் என்றார். ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ அந்த ಹೇಳಿದ್ರು. தண்ணீரை தருகிறவரை பின்பற்று, ಆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen. Hallelujah. Hallelujah. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Amen. Shall we sing it again? ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆಡುವ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಡೋಣವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಆಡೋಣವಾ? Amen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turn. Amen. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided
Hallelujah. Hallelujah. How many of you are happy? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾ ಯಾರಿಯೋ ಪಿನ್ಪಟ್ಟಲ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೋ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಲ್ಲ. Amen. ಎಂದಾಗತೈತಿಕ್ಕರ ನನ್ನ ದಾಹವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಕಲ್ಬರಹಸೆಕೆದಲ ಎನ್ನುಡಿಯ ಕುರೈವ ಹಿನ್ನೆರೈವಾಕಗರ ನನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸುವವನನ್ನ. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. the Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, when the fullness comes, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಬರುವಾಗ. சொல்லுங்க, நிறைவானது வரும்போது, ಹೇಳಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಬರುವಾಗ குறைவானதெல்லாம் விட்டு போயிடும். ಎಲ್ಲ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಬಿಟ್ಟು எத்தனை ಹೋಗ್ತದೆ. பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? யாருங்க அந்த நிறைவானவர்? ಯಾರು ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದವರು? Hallelujah. Hallelujah. யாருங்க அந்த நிறைவானவர்? ಯಾರಿಯ அந்த ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದವರು? Holy Spirit தான் அந்த நிறைவானவர். ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನು. Jesus said, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದರು, when you find him, ನೀವು ಆತನನ್ನ ಕಂಡಾಗ follow. ಆತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ. Hallelujah. Hallelujah. Who is Holy Spirit? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು He ಯಾರು? is the Spirit of the Father. ಆತನೇ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನು. Hallelujah. Hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. You need to understand this secret now. ನೀವು ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ Amen. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Listen. I am going to give you a strong secret about the Trinity. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಆ ತ್ರಿಏಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ Who ಹೇಳ್ತೇನೆ. is Holy Spirit? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಯಾರು? Who is the Spirit of the Father? ಆತನು ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನು. Amen. ಎಲ್ಲರೂ சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು. I know you are the Spirit of the Father. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನೇ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Who is the Father? ತಂದೆ ಯಾರು? Amen. John chapter 4 verse 24. ಯೋಹಾನ 4:24 ಹೇಳ್ತದೆ. Amen. Jesus said, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ರು, Father is the Spirit. ತಂದೆಯೇ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ சொல்லுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, Holy Spirit is the Father Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಆತನು ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನು. And Jesus, the same Jesus says, ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, Amen, the Father is the Spirit. ತಂದೆಯು He ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. is not flesh and blood. ಆತನು ಮಾಂಸವೋ ರಕ್ತವೋ He ಅಲ್ಲ, is the Spirit God. ಆತನು ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರು. You cannot please him with your flesh. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಂಸದಿಂದ ಆತನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ You ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. can worship him in spirit and truth. ಆತನನ್ನ ಸತ್ಯದಲ್ಲೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? If God is spirit, ದೇವರು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ರೆ, amen, if the Father is the Spirit, ತಂದೆಯು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ರೆ, if the Holy Spirit is the amen, Father, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ರೆ, then who walked with Adam in the Garden of Eden? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆದಾಮನೊಂದಿಗೆ ನಡೆದದ್ದು ಯಾರು? ಯಾರು ನಡೆದಾಂಗ? ಯಾರು ನಡೆದ್ರು? Amen. When you imagine, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, what do you imagine? ನೀವೇನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Amen. Adam walking with God in the evening in the Garden of Eden. ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆದಾಮನು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಿದ್ದ. Amen. Adam was walking as flesh. ಆದಾಮನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ದ. But God wasn't flesh. ಆದ್ರೆ ದೇವರು He ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. was not made up of mud. ಆತನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ He ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ, was made up of glory. ಆತನು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? அவர் மண்ணாலே செய்யப்பட்டவரல்ல. ಅವರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ, அவர் மண்ணாலே அழிஞ்சு போகிறவரல்ல. ಅವರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾಶವಾಗುವವರಲ್ಲ. He is and he will be forever. ಆತನು ಇದ್ದಾತನು, ಇರುವಾತನು, ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವಾತನು. He is uncorruptible God. ಆತನು ಅಳಿದು ಹೋಗದೇ ಇರುವ ದೇವರು. ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ದೇವರು. He is unperishable God. ಆತನು ನಾಶವಾಗದ ದೇವರು. He was before everything and he will be after everything. ಆತನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಾತನು, ಎಲ್ಲದರ ನಂತರವೂ ಇರುವಾತನು. He was the Alpha and he will be the Omega. ಆತನೇ ಆಲ್ಫಾವು, ಆತನೇ ಓಮೆಗಾವು. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ Then ಹೇಳ್ತೀರಾ? what is the actual picture of Garden of Eden? ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ನಿಜವಾದಂತ ಚಿತ್ರ ಏನು? What is the real picture of Amen Eden? ಆ ಏದೇನ್ ತೋಟದ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಏನು? Amen. There God was walking in spirit. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. And man was walking with God. ದೇವರು, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ನಾನು சொல்றது புரியுதுங்க? ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ God ಆಗ್ತಿದೆ? was walking with man. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. Not as a flesh. ಮಾಂಸಿಕವಾಗಲ್ಲ. The spirit was walking with the flesh. ಆ ಆತ್ಮವು ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ஆவி ಆತ್ಮ ಮಾಂಸத்தோடு நடக்கிறது. ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ we sit and pray. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯೋ Holy Spirit, ಅಯ್ಯೋ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, give us a life like Adam, Lord. ಆದಾಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೊಡು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಆದಾಮನು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೀತಿದಲ್ಲ, ಆದಾಮನು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೀತಿದ್ನಲ್ಲ, ಆತರ ನಡಿಬೇಕು, ನಾನು ಆತರ ನಡಿಬೇಕು. But the truth is, ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, Jesus is same yesterday, today and forever. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇರುವಾತನು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ, even now, ಈಗಲೂ ಕೂಡ, even now, ಈಗಲೂ ಕೂಡ. Even the Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, follow him.
ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು. This flesh, ಈ ಮಾಂಸ, ಚೊಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಬಾಡಿ, ಹೇಳಿ ಈ ಮಾಂಸ can follow the Holy Spirit. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. Can walk with the Holy Spirit. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ Can ನಡೆಯುತ್ತದೆ. talk with the Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನಡೀತದೆ. Not only in the evening, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, from morning till evening. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ. ಸೊಲ್ಲಂಗ ಹೇಳಿ ಏದೇನಿನ ಮಹಿಮೆಗಿಂತ ಏದೇನ್ ಮಹಿಮೆಗಿಂತ ಈಗಿರುವ ಮಹಿಮೆ ದೊಡ್ಡದು. ಈಗಿರುವಂತ ಮಹಿಮೆ ದೊಡ್ಡದು. ಈಗಿರುವ ಮಹಿಮೆ ದೊಡ್ಡದು. ಈಗಿರುವ ಮಹಿಮೆ ದೊಡ್ಡದು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. In those days, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ God can't dwell with man. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. தேவனுடைய ஆவி மனுஷனோடு இருக்க முடியாது. ದೇವರಾತ್ಮನು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ amen, spirit is spirit and amen, flesh is flesh. ಆತ್ಮವಾದ ಆತ್ಮವೇ, ಶರೀರ ಅದು ಶರೀರವೇ. God would come down upon some men of God. ದೇವರಾತ್ಮನು ಕೆಲವು ದೇವ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ರು. Some prophets of God. ಕೆಲವು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ, amen, for just one purpose. ಕೆಲವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. amen, ಅವರು ಇறங்கಿ ಬರುವಾರೆ, ಅವರು ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ பேசுவாರೆ, ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನೋ செய்வாರೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರುಗಿ போயிடுவாರೆ, ನಂತರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವೇ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವೇ, ஒருத்தர் மேல மாத்திரமே, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವೇ இறங்கி வந்து புறா திரும்பி போயிட்டே இருந்த புறா ಆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತ ಪಾರಿವಾಳ ஒருத்தர் மேல வந்து தங்கியது. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಳ್ಕೊಳ್ತು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜಾನ್ said, ಯೋಹಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, I see the spirit of God coming upon like a dove. ಪಾರಿವಾಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. And resting upon him. ಅದು ಆತನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. ಅದು வந்துட்டு போகல, ಅದು ಬಂದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. till now ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ I saw coming and going. ಅದು ಬರುವುದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. What did Jacob saw? ಯಾಕೋಬ ನೋಡಿದ್ದೇನು? He saw a ladder. ಅವನೊಂದು ಏಣಿಯನ್ನು ನೋಡ್ದ. Heaven connected to earth. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕವನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಏಣಿ. Not fixed one, sir. ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. It was not a staircase, sir. ಅದು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ. Amen. It was a ladder, temporary thing. ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಒಂದು ಏಣಿ. Amen. Anna. ಆದ್ರೆ Amen. What was Amen John the Baptist carrying? ಆದ್ರೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ ಹೊರುತ್ತಿರುವುದು ಏನು? ಏನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು? ಏನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? He had the spirit of Elijah. ಎಲಿಯನ ಆತ್ಮ ಇತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ. ಆಮವಾ ಇಲ್ಲಿಯಾ? ಹೌದೋ He ಇಲ್ಲವೋ? was nothing but Elijah. ಅವನು ಎಲಿಯ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. Amen. That spirit says, ಆ ಆತ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೂ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇವರ ಆತ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹಂಗೆ ತಂಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗಲೇ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ ಜೀಸಸ್ சொல்றாரு, ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಡೆತ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಮರಣದ ನಂತರ இந்த பிக்சரை கேரி பண்ணிட்டு நடக்கிறவர் உன்னோடவே வாழ போறார். ಆ ಒಂದು ಕೊಡವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರುವವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಏನು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಮ್ ಆನ್, cheer up. ಎಲ್ಲ ಆಗ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡುங்க, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. The Holy Spirit upon you is not a temporary work. He is not for a temporary work. He is permanently for you. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇರುವಾತನಲ್ಲ, ಆತನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವಾತನು. ಬೇರೆ ನೋಡು ಸೇರಿದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Do you believe with me? ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? Do you believe with me? ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ನಂಬ್ತೀರಾ? That Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು, Jesus சொல்றாரு, follow him. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, பின்பற்று. ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು. நான் சரீரகமாய் உங்கள் மத்தியில் இருக்கிறேன். ನಾನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದೇನೆ. Amen. My time is going to be over. ನನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. Amen. My fleshly time is going to be over. ನನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಯ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. My bodily work is going to come to an end. ನನ್ನ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. But spirit work is unending. ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಅದು ನಿರಂತರ. ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯವು ಮುಗಿದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಮುಗಿದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು, ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು, ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು, ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು. ಅವರ ಪಿನಾಲೆ ಓಡು, ಆತನ ಹಿಂದೆ ಓಡು. ಎತ್ತನ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What does the next verse says? ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? Go behind him. ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು. ವಾಳೆ ಎನಕನೆ ಪೋ. ಆತನ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗು. When you go, ನೀವು ಹೋದಾಗ he goes to a house. ಆತನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? அவர் எவ்வளவே தண்ணீர் பிடிச்சிக்கிட்டு வெளியே இருந்தாலும், ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ನೀರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ, அவர் உன்னை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகிறவர். ಅವರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? He has a residence. ಆತನಿಗೊಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ. He is the owner of that residence. ಆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಅವರೇ ಯಜಮಾನನು. Albaraha seke, how many of you believe that? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ?
He will go to a house. ಆತನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. How many of you are believing? How many of you know that we are all going to a house one day? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬಿದೀರಾ? ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Amen. And the வீடு ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಯಾರ್ದೋ அவரோடு தான் நாங்க நடந்துட்டு இருக்கோம். ಅವರೊಂದಿಗೇನೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. அவரோடு தான் பேசிட்டு இருக்கிறோம். ಅವರೊಂದಿಗೇನೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. அவர்கிட்ட தான் தண்ணீரை வாங்கி குடிச்சிட்டு இருக்கோம். ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ನೀರನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. One time will come. ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ, You will know ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ that he is the owner of heaven. ಆತನೇ ಆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನನು. बाहर देखे तो ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ he is just carrying a another pot ತಣ್ಣಿ ಬಿಡ್ಚಿக்கிட்டு he doesn't have anyone. ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಡವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗಡ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. Amen. No one to carry his ಕೊಡ. ಆ ಕೊಡವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. In a hot sun he is carrying that and walking. ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕೊಡವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. Amen. Sweating profusely. ಬೆವರು ಬರ್ತಿದೆ. Amen. He is wiping like this. ಆ ಕರ್ಚಿಫಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You think ನೀವು ನೆನೆಸ್ತೀರಾ he is a worker in that house? ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು. Amen. But the truth is, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ he is the owner of the whole heaven. ಆತನೇ ಅಪೂರ್ಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನನು ಆತನೇ. ತನ ಬೇರೆನಿಗೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? But why is he doing like that? ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆತನ ಆ ರೀತಿ Why ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? is he carrying the picture? ಯಾಕೆ ಕೊಡವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? Why is he not using angels? ಯಾಕೆ ದೇವದೂತರನ್ನು Why ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ? is he not using his servants? ಯಾಕೆ ಆತರ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ? Because ಯಾಕಂದ್ರೆ whether you are comfortable to him or not, he want to live with you. ನೀವು ಆತನ ಸಂಗಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದ್ರೆ ಆತನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು. ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ, he is ready to live with you. ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಆತನು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನುடைய ಲೈಫ್ ಜೀಸಸ್ ಲೈಫ್ போல இருக்குதோ இல்லையோ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, but he wants to make you like Jesus. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. Whether you are comfortable to him or not, ಆತನಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ, amen, but his desire is, ಆದ್ರೆ ಆತನ ಆಸೆ ಏನಂದ್ರೆ கொஞ்ச நாள் உன்னோடு வாழ்ந்தால், ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ நிரந்தரமாய் நீ என் வீட்டில் வாழ்வாய். ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೀಯ. ಎತ್ತನೆ ಬೇರೆ ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? உனக்காக தன்னையே மாத்திக்கொள்ளுகிற ஆவியானவர், ನಿಮಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು, எல்லாமே அனுபவிக்கிற ஆவியானவர், ನಿನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು. How many of you are happy this amen afternoon? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಂತೋಷமா இருக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ?